Okay, first choose the most appropriate answers. 4 answers have been given there. First question is, which of the following are producers? Herbivorous, carnivorous, green plants, bacteria and fungi. Which is a producer here? I had the answer. Green plants. Green plants. Okay, put tick mark for green plants. Next, second question. Which of these enable the nutrients present in the bodies of plants and animals to go back to the soil after they die? Here, answers options are given. Options are producers, primary consumers, decomposers, secondary consumers. സോ അതായത് നമ്മളൊക്കെ മരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചത്ത് ജീവികൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ഡീകമ്പോസേഴ്സ്, സെക്കൻഡറി. ഓക്കെ, സി ഇസ് ദി ആൻസർ, ഡീകമ്പോസേഴ്സ്. Decomposers. Halima, you should mark the answers. Okay. Jiva also. Can you hear clearly, Jiva? Okay. Next, third question. Which of these is not a type of terrestrial habitat? Desert, grassland, freshwater, tundra. Freshwater. Freshwater. Freshwater is the answer. Okay, C is the answer, freshwater. Put tick mark for that. Next, fourth question. Choose the incorrect pair. Incorrect ആണ്, not correct pairs. Incorrect. Cactus, desert. Germs, air. Water lily, sea. Frog, pond. Which is not the correct answer. Correct matching answer. Nobody is ready to answer. Miss, water lily, sea. Water lily and sea. Water lily എവിടെയാണ്? Water lily is found only in pure water, not in sea water. Okay, so C is the answer. Put a tick mark for the sea, water lily and sea. Next, fifth question. Hibernation is an adaptation for dash. Prevention of loose water, escaping hot weather, escaping cold weather, none of this. Hibernation എങ്ങനെയാണ്? Escaping, preventing loss of water ആണ്, escaping hot water ആണ്, cold weather ആണോ? None of this ആണ്. Hibernation എവിടെയാണ്? Hibernation is a deep sleep that animals save energy and survive the winter. Okay, winter ലാവുമ്പോൾ cold ആണ് അല്ലേ? Okay, C is the answer. Escaping cold weather. Hibernation. Next, sixth one. Which of these are biotic components of the environment? Biotic and abiotic നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. Plants and animals, air and water, soil and minerals, sunlight and temperature. Soil. Biotic means what? Oh, biotic means what? Biotic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവനുള്ളത് വരുന്നത്. Okay, plants and animals is the answer. Okay, put a tick mark for A. Next, seventh question. Carbon dioxide in air is used by plants to dash. Carbon dioxide എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് plants? Breathe, make food, remove waste, trap energy of sun for photosynthesis. Make food. Okay, B is the answer, make food. Next, eighth question. Which of these are all aquatic habitats? Freshwater, coastal and rainforest, marine, tundra and desert, mountain, grassland and coastal, marine, freshwater and estuaries. D. D is the answer. D.
marine, Okay. freshwater and estuaries. Next, very short answer questions. Give one word answers. Are biotic components of the environment living or non-living? Living. Living. Biotic components. Living ആണോ നോൺ ലിവിംഗ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ലിവിംഗ് തിങ്സ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയേ. ആ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആരാണ്? ജോയൽ. ഓക്കെ മോനെ, ഇപ്പൊ നീ ഇവിടെ മുതൽ മോനെ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തരും കേട്ടോ ആൻസേഴ്സ്. ഫ്രം ഹിയർ ഓൺവേഴ്സ് യു പുട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ്. ഇതിന് മുന്നേ കൊടുത്തൊക്കെ മിസ് വാട്സപ്പിൽ ഇടുമ്പോൾ നോക്കാം കേട്ടോ. ശരി. സോ ഫസ്റ്റ് ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ലിവിംഗ് തിങ്സ്. അവിടെ ഒന്ന് ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി. ലിവിംഗ് ഓർ നോൺ ലിവിംഗ് ചോദിച്ചോട്ട് ലിവിംഗ് ടിക്ക് ചെയ്താലും മതി. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദർ. എഴുതി. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which living organisms help to maintain a constant level of oxygen in the air? Plants. Okay, plants. Correct answer is plant. നമ്മുടെ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കറക്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് പ്ലാന്റ്സ്. PLANTS. Next one is third question is what is the study of the relationship between living things and their environment called? Ecology. Okay, very good. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്ന ആൻസർ ഇക്കോളജി. സ്പെല്ലിംഗ് ഈസ് ECOLOGY. എക്കോളജി. Next, fourth question is give another name for producers. Producers എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ട്. എന്താണ്? ഓട്ടോട്രോപ്സ്. ഹെറ്ററോട്രോപ്സ്, ഓട്ടോട്രോപ്സ് പോലെ. ഓട്ടോട്രോപ്സ് സ്പെല്ലിംഗ് AUTOTROPHS. Next, fifth question. Are carnivorous primary consumers or secondary consumers? Primary ആണോ? Primary consumers ആരാണ്? Herbivores ആണ്. Are carnivorous primary consumers or secondary consumers? Primary consumers പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അവര്. ഹെർബിവോറസിനെ തിന്നിട്ടാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്. Next question, sixth one. Name the living organisms that break down the dead bodies of plants and animals into simple compounds. Dead organismത്തിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഡീകമ്പോസ് അലിഞ്ഞ് മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന്. ആൻസർ ഡീകമ്പോസേഴ്സ്. സ്പെല്ലിംഗ് DECOMPOSERS. 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 Next, seventh question. Where do marine animals live? In salt water or in fresh water? Salt water. Salt water. Okay, right, salt water. മറൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ്? സീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. എഴുതുന്നുണ്ടോ ഹരി? ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടോ?
അത് ചേച്ചിയായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണോ? Next, 8th question. A desert habitat is a terrestrial habitat. True or false? True. A desert habitat is a terrestrial habitat. True or false? Terrestrial habitat means what? Land. Land il varunnaanu alle. Appo true alle? True. True. Next, 9th question. Plants with a fleshy stems that store water is called dash plants. Fleshy stem il vellam ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? Green planet. Green plants. അന്നില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞ. അവിടെ പറഞ്ഞാണോ? Cactus ഒക്കെ എങ്ങനെയല്ലേ സർ? Succulent. 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 Next. 10th one. What is the name given to the shape because of which fish are able to move in water without too much resistance? ഈ ഫിഷിന്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നീന്താൻ സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഷേപ്പിന് പറയുന്ന പേരുണ്ട്. സോറി, സ്ട്രീംലൈൻഡ്. സ്ട്രീംലൈൻഡ്. STREAMLINED. Streamlined. STREAM. Streamlined. LINED. Streamlined. Next one is 11th question. Dolphins breathe in water through gills. True or false? False. False. Okay. പിന്നെ അവരെന്ത് ഉപയോഗിച്ച ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നേ? ലങ്സ്. അതിനാണ് അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മേളിലോട്ട് വന്ന് വെള്ളം ചുറ്റി തെറിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ? Next, 12th one. Trees growing on mountains have shades to allow dash to slide off easily. മൗണ്ടൻസിലൊക്കെ മൗണ്ടൻസിലൊക്കെ ഉള്ള ട്രീസിന്റെ ലീവ്സ്, ട്രീസ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോൺ ഷേപ്ഡ് ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തിനാണ് അത് ആ ഷേപ്പ്? മൗണ്ടൻസ് ആർ ഷേപ്പ് ടു അലൗ ഡാഷ് ടു സ്ലിഡ് ഓഫ് ഈസിലി. സ്നോ. റൈറ്റ്. സ്നോ. മഞ്ഞ് താഴോട്ട് വീണു പോകാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അവരുടെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കൂർത്ത പോലത്തെ ഷേപ്പ് കോൺ ഷേപ്പിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. സ്നോ. SNOW. സ്നോ. Next, 13th question. Give another name for the winter sleep that extends throughout the winter. എന്താ പറയുന്നേ? ഒന്നില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ആ 12ാമത്തെ ആൻസർ എന്താ? സ്നോ. മഞ്ഞ്. SNOW. Okay. 13th question. Give another name for the winter sleep that extends throughout the winter. വിന്ററിൽ ഇങ്ങനെ അനിമൽസ് ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നേ? എന്താ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. പേജ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഡീപ് സ്ലീപ്പ് എന്നല്ല, അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്. എന്താ? കംഫ്ലോ അല്ല. മറ്റേ അതിന്റെ ആ മാർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ എവിടെയുള്ളാണോ? ഏത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എടാ 2 മാസത്തിനൊക്കെ ഒരേ ഉറക്കമുറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ വിന്ററിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ. അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഹൈബർനേഷൻ. ഓക്കെ, ഹൈബർനേഷൻ. അതന്നെ. ഹൈബർനേഷൻ എ ഡീപ് സ്ലീപ്പ്. ഡീപ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്ക് തരത്തില്ല. അതിന് ആ ഡീപ് സ്ലീപ്പിന് പറയുന്ന പേരെന്താന്നാ ചോദിച്ചത്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈബർനേഷൻ. HIBER
NATION. Next 14th one. Give one word for hiding by merging with the surroundings. അതിനിപ്പോ ആരോടെ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഓന്തൊക്കെ ഒളിച്ച് നിറം മാറുന്നതിന് പറയുന്ന എന്താണ്? ഹരിനന്ദ്. പറഞ്ഞോ, പേര് പറഞ്ഞോ. എന്താ പേര്? കാമോഫ്ലോ. ഓക്കെ. CAMOUFLAGE. CAMOUFLAGE. Okay. Next 15th question. Vegetation growing in lower levels in tropical rainforest have dash leaves. അതായത് ഞാൻ രാവിലെ വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, വലിയ മരങ്ങൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ നാരോ ആയിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ താഴത്തെ ഇലകൾ, അതായത് താഴത്തെ സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലീവ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ? സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ബ്രോഡ്. ഓക്കെ. സ്പെല്ലിംഗ് BROAD, ബ്രോഡ്. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. അതിന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം പോകും. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെസണിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ? തുടങ്ങി വെക്കാം കുറച്ച് സമയം. ഓക്കെ, shall we start? Yes. Next lesson, lesson number 11, measurement and motion. ഇത് കുറച്ച് മാത്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വരുന്നതാണ്. മാത്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് you know these things. Okay, measurement in motion. മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ സാധാരണ സെന്റിമീറ്ററും കിലോമീറ്ററും മീറ്ററും ലിറ്ററും ഒന്നും അല്ല, മോഷനിലുള്ള, അതായത് ഫിസിക്സ് ആണിത്. ചലനത്തിൽ ചലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഏത് രീതിയിൽ മെഷർമെന്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. We often come across questions such as how long is a cricket pitch? cricket pitch, ഫുട്ബോൾ ഒക്കെ കളിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. How long is that pitch? അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ how many 20 സംതിങ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാ മിസ്? ആണോ? ഓക്കെ. അറിയത്തില്ല, കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല, കളിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തായാലും 20 പോയിട്ട് 10 പോലും എത്തിയല്ല, എന്നാലും സാരമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. എത്ര ഗോൾ അടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സിക്സർ അടിച്ചു, ഈ സിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്, അങ്ങനെ എത്ര പോയിന്റ്, അങ്ങനെ ഹൗ മെനി ഓർ ഹൗ ലോങ് ഓർ ഹൗ മച്ച്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഇതൊരു മെഷർമെന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഡു യു വാണ്ട് ടുഡേ? ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഡിഡ് യു ഡ്രിങ്ക് ടുഡേ? How many centimeters of cloth you need to stitch a shirt? How many meters of cloth you need to stitch a skirt? Or how many kilometers did you walk today? Like that way, how many, how much, how long, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ how much അങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? It measures the or it indicates the measurement. അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എത്ര മിനിറ്റ്, എത്ര സെക്കൻഡ്സ്, എത്ര മണിക്കൂർ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ, എത്ര മീറ്റർ, എത്ര ലിറ്റർ, ഇങ്ങനെ ഒരു അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ. ഹൗ ലോങ് ഈസ് ദ ക്രിക്കറ്റ് പിച്ച്? ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ഡിഡ് യു ബൈ? ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് ദർ അറ്റ് ഹോം? Is the 1 liter or 2 liter? Like that. How long ago did you return from school? സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്ര നേരത്തെ വന്നു? To give an accurate reply to these questions, you need a measure for length or mass or volume and time period. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പാലിന്റെ അളവ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പാല് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു we should have a volume. അതിനൊരു അളവുണ്ടാകണം. 1 ലിറ്റർ പാല്, 500 ലിറ്റർ പാല്. Every day I used to buy milk from the milkman, from മിൽമയുടെ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പാല് വാങ്ങും. Daily they will ask how much milk you want. I will tell 500 milli.
700 milli, 1 liter or 1.5 liter, like that way. According to my need, I will tell him. So he has a measurement. Otherwise, ഞാൻ ഒരു 500 ലിറ്റർ അല്ല 500 പാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പാൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് മെഷറിംഗ് അത് കൂടുതലാകാം കുറവാകാം, അതിനൊരു ആക്യുറസി ഇല്ല. There is no accuracy. But if you have a correct measurement for that, or correct measurement if you have, we will get the correct amount of milk that I wanted. നമുക്കൊരു എന്തിനും ഒരു അളവ് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു എന്താ പറയണ്ടേ, എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് വേണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെരുവുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയാൾ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് തരും? അളവുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി എന്നെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ചെരുവായിട്ട് വന്നു, അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരളവ് വെച്ചിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വി നീഡ് എ പ്രോപ്പർ മെഷർമെന്റ്, അല്ലെ? നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു അളവ് വേണം. അത് എന്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, വെയിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ലിക്വിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സോളിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ടൈം ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ട് അളവ്, യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1 ലിറ്റർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പോയാലും 1 liter milk is correct 1 liter only. If you take 1 liter milk from Kerala and if you go to Dubai or America, if you ask for 1 liter milk, they will give the same amount of milk. അവിടെ 1 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ 1 ലിറ്ററും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ചില സാധനങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിലും ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെയും ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പം ഇത്തരത്തിൽ വലുപ്പത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മെഷർമെന്റിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. 1 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അളന്നാലും 1 മീറ്റർ സെയിം, ഒരേ അളവായിരിക്കും, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. To give an accurate reply to these questions, you need a measurement of length, mass, volume, and a time period. Sometimes you can make a guess without measuring, but your guess may turn out to be wrong. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം, വാട്ട് ഈസ് എ ടൈം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം പറയും. ഒരാൾ പറയും ഇറ്റ്സ് 4 o'clock, 1 will tell it's 4:30, 1 may tell 4:20, some may tell 5 o'clock. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ലാപ്ടോപ്പോ മൊബൈലോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ നോക്കി പറയും. ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗസ്. ഇഫ് യു ആർ ഗസ്സിംഗ് ആൻഡ് ടെല്ലിംഗ് മീൻസ് ദ ടൈം ദാറ്റ് യു ഹാവ് സെഡ് വിൽ നോട്ട് ബി സെയിം, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഈച്ച് അതേഴ്സ് ടൈം മെഷർമെന്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയെന്നാലും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 60 seconds is equal to 1 minute, 60 minutes is equal to 1 hour, and 24 hours is equal to 1 day, and 30 months is equal to 30 days is equal to 1 month, and 12 months are equal to 1 year. ഈ മെഷർമെന്റ് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് 2020 ആണോ, ഓർ 2022 ആണോ? നോ, 2021 തന്നെ. 2021 January 14th. അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് ഡേറ്റ്. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയിരുന്നാലും അത് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ്, അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഗസ്സിംഗ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയായി കാണും, ഇത്രയാണ്. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കല്ലേ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. യുവർ ഫാദർ ഹാസ് ബ്രോട്ട് യു എ ഗിഫ്റ്റ്. Your birthday, for your birthday, your father has brought a gift for you. Okay. Then you will ask, Papa, oh, I like it, thank you for your gift and all. Then you will ask, how much money did you pay for this? Then എത്ര രൂപ കൊടുക്കും ചെയ്യും. അപ്പൊ പപ്പ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, how much should I give? What do you think about the cost? നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച്, വിലയെ കുറിച്ച്, എത്ര രൂപയായി കാണും എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗസ്സിൽ പറയും, ഇപ്പൊ 200 rupees, 210, 250, 300. നമുക്കൊരു ഇമാജിനിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അളവ് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ? ഒരു എമൗണ്ട് പറയും. പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല. ഗസ് വിൽ നോട്ട് ബി, സംടൈംസ് ബൈ ചാൻസ് ഇറ്റ് മേ ബിക്കം കറക്റ്റ്, ബട്ട് നോട്ട് ഓൾവേസ്. Measurements will show that in figure 11.1 picture, ഇവിടെ നോക്കുക, all the lines are of the equal length, and in figure 11.1b both the glass have an equal volume of juice.
In our daily life, we make measurements of all time. And see here, one picture is given there. Sorry, 3 lines have been given there. If you have scales, you take a scale and just measure the length of that line segment. 3 ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്കെയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ആ 3 ലൈനിന്റെയും അളവൊന്ന് അളന്നു നോക്കുക. അതെല്ലാം ഒരേ ലെങ്ത് ആണ് സർ. All these lines are same. എല്ലാത്തിന്റെ അളവ് ഒരേപോലെയാ. പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൊമ്പിനും കൊടലിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ സൈഡിൽ 2 ലൈനായിട്ടുള്ള ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ അളവ് കൃത്യമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കിയേ, ആദ്യത്തേത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലുക്സ് സ്മോൾ വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ ലിറ്റിൽ മോർ ബിഗർ വൺ, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ വി ലുക്ക് ലൈക്ക് മോർ ബിഗർ. ആദ്യത്തെ ചെറുതും രണ്ടാമത്തെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതും അടുത്തത് കുറേം കൂടെ വലുതായിട്ട് തോന്നും മൂന്നാമത്തെ. പക്ഷെ എല്ലാം സെയിം ആണ് അല്ലെ? അതിന്റെ ആ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കൊമ്പ് പോലെയുള്ളത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഈസ് സെയിം. ഇനി സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നോക്കിയേ. Same amount of juice is poured in 2 different glasses. One glass is narrow and another one is a little broad one, thick one. കുറച്ച് വട്ടം കൂടിയ ഗ്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനും ഒരേ എമൗണ്ടിലുള്ള അല്ലെ ഒരേ അളവിലുള്ള വെള്ളം ജ്യൂസ് ആണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് തോന്നും, ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും. Last year when we were facing a lot of water problem, means scarcity of water during winter season, we used to get the water provided from panchayat. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരുന്ന വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പാത്രമുണ്ട്. We had a tank in our house that is containing 500 liters of water in that tank. 500 ലിറ്ററിന്റെ ടാങ്ക് ആണ് വീട്ടിലുള്ളത്. ഞങ്ങളത് രണ്ടെണ്ണുണ്ട്. ഒന്ന് വീടിന് മേളിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്, ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള empty ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഈ 500 ലിറ്ററിന്റെ ടാങ്ക് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടാങ്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ലീക്ക്. അത് ഓൾഡ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. എനിവേ ഇപ്പം വെള്ളം അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനകത്ത് വെള്ളം ശേഖരിച്ചു. പക്ഷെ പാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എടുത്ത് വെറുക്കി വന്നപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ലീക്കിംഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലോ. So one of our neighbor had an empty tank in their house. They were not using that tank at all. They told us to take that tank. That tank was also was containing 500 correct 500 liter of water. 500 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് അതിലും കൊള്ളുന്നത്. പക്ഷേ the tank which we had, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ടാങ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് വട്ടം അധികമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ടാങ്ക് which I have taken from my neighbor house is having containing same amount of water only, but it is little but this much height, little bigger one, but it is a narrow. കുറച്ച് വട്ടം കുറവാണ്, പക്ഷെ നല്ല ഉയരമുണ്ട്. കണ്ടാ തോന്നും ഇതൊരു 700 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്നതാണ്. കാരണം അത് അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ വട്ടമില്ല. ആദ്യത്തെ ടാങ്കിന് വട്ടം അധികമാണ്, പക്ഷെ ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. ഇവിടെ ആ ഗ്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം അളവാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ in our daily life we make measurements all the time. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാറുണ്ട്. A shopkeeper measures the amount of sugar he sells you. He will tell, if you go to shops, he will tell this is 1 kg rice. Sorry, 1 kg sugar. Mummy has sent you to shop and you wanted to buy so many things. You will go to shop and you will ask the shopkeeper to please give me 1 kg sugar, 10 kgs of rice, 500 grams of rava, like that we will ask. അല്ലെ? ഓരോന്നിനും ഓരോ അളവ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങും അല്ലെ? So a person at a petrol pump measures the volume of petrol he fills in your car, and a doctor measures your body temperature when you are ill. നമ്മൾ അസുഖം വന്ന് പനിയൊക്കെ വന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പനി നോക്കും. അപ്പം പറയും 100 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്.
അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറയും. ഇനി നമ്മളൊരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ 4 ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കാം ഓർ 6 ലിറ്റർ. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചില വസ്തുക്കൾക്ക് നമുക്ക് എന്തറിയാം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് മെഷർമെന്റ് പറയുന്നതിന് യൂണിറ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ. In schools, time is measured so that each period begins on time. Thus, measurements are important in our daily life. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ കറക്റ്റ് 10 o'clock or 9:45 അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഉണ്ട്. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട്. ആ മെഷർമെന്റ് ആണ് ഈക്വലി എല്ലായിടത്തും ലോകത്തിന് ഏത് ഭാഗത്ത് പോയെന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ. Okay, we will continue with the next class because time is up. Okay, bye then.